देव संसै गांठ न छूटै। काम क्रोध माया मद मत्सर इन पांचों मिल लुटै। दास नूं संगत विच हुक्म भी होया सी इस शब्द का कि इस शब्द की थोड़ी व्याख्या करके जरूरत संगतां नूं दसी है, इसीलिए मैं अज यह प्रकरण लिया। ये शब्द सतगुरु रविदास महाराज जी का समा सी, या उस समय जो एक व्यवस्था चल रही सी जात के अभिमानियों वालों, हंकारियों वालों, ਜਾਂ फिर उन्हां दा जो एक उस भगवान की पूजा करन दा ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ रचित उन्होंने जो ग्रंथ से उन्होंने पढ़ के ज्ञान हासिल करके जो उन्होंने विच हंकार पैदा हो गया, उन्होंने सतगुरां ने ये बड़ी चोट मारी है। देखो अज आप सतगुरां का ज्योति जोत दिवस मना रहे हैं। ज्योति जोत जिस तरह दस दिता है कि ये बारे हाले खोज जारी भी है, क्योंकि जिन्नियां भी किताबां दास ने पढ़िया 20-25 के करीब सतगुरु रविदास महाराज के जीवन की जिन्नियां भी किताबां ने, ये एक विडंबना कह लो, साड़ी लाचारी कह लो, कमजोरी कह लो कि इन्हां दे जन्म का ते इन्हां दे ज्योति जोत का किसी भी विद्वान का एक दूए नाल ख्याल मैच नहीं करता, किसी का। तो इसलिए मेरा तो मनना यह है कि चलो सतगुरु पातशाह संसार ते आई ज्योति जोत समा गए, खोज जारी है, देखते हैं किस सिट्टे ते पहुँचते हैं। पर जिहड़ा जरूरी है वो ये है कि साडे लई साडे गुरु पातशाह जो संदेश दे के गए ने, जो साडे लई वो एक उपदेश सानू समझा के गए ने, उस चीज़ ते आपां वर्क करिए। तो सतगुरु पातशाह शब्द विच आरंभता शुरू करते हैं, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव न दर्श। उस समय की व्यवस्था नूं चोट करते आखते ने कि ये जो लोग ने देखो ये कितना पढ़ते हैं, 4 वेद पढ़ लेने, किड्डे किड्डे ग्रंथ पढ़ लेने, कंठ कर लेने, सुनते ने, पढ़िए गुणिए विचारते ने, नाम सब सुनिए। ये सब लोग नाम नूं सुनते हैं जो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में उन्होंने सुनते हैं। पर सतगुरु कहते हैं कि इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी जिहड़ा रिजल्ट निकल के मोहरे आउंदा है वो किहड़ा है? अनुभव भाव ना दर्श। मैं इन्ना पढ़न के बावजूद, इन्ने ग्रंथ पढ़न के बावजूद, इन्ना सुनन के बावजूद भी इन्हां दे विच अनुभव नहीं है, जो उस निरंकार का असली अनुभव है वो नहीं है। इन्हां दे विच ना ही प्रेम भाव प्यार पैदा होंदा है। पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव, कोई अपना अंदरूनी ज्ञान नहीं है, इस करके इन्हां दे विच भाव भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। अनुभव भाव ना दर्श है। अगे सतगुर उदाहरण दे के समझाते हैं कि लोहा कंचन हिरन होए कैसे। जिहड़ा एक लोहा है, कहते कि कंचन हिरन भाव शुद्ध सोना, कंचन हिरन का मतलब शुद्ध सोना। एक जिहड़ा लोहा है वो शुद्ध सोना किस तरह हो सकता है? जिन्ना चर लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारस है ना परस है, जिन्ना चर वो पारस दे नाल छोंदा नहीं। हुण इत्थे एक विचार जरूरी है कि पारस की है। आम एक धारणा चली आउंदी है कि एक पारस नाम की कोई चीज़ है, जेकर लोहे नूं उहदे नाल टच कर दो तो लोहा सोने विच बदल जाता है। ये सिर्फ एक मनौत है, ऐसी कोई है नहीं चीज़, ऐसी कोई चीज़ है नहीं दुनिया ते। क्योंकि जेकर आप गुरु महाराज नूं पुछीए कि महाराज पारस है कौन, किहनूं पारस कहंदे ने, तो सतगुर जवाब देणगे गुर पारस हम लोह। गुरु पारस है तो असी लोहे हाँ, मिल कंचन हुआ रहा। जदों गुरु दे नाल मिल जाते हैं, गुरु की विचारधारा दे नाल इकमिक हो जाता है इंसान, फिर शुद्ध सोना बन जाता है। क्यों? क्योंकि विकार खोट अंदरों निकल जाते हैं, तो शुद्ध सोना इंसान बनता है गुरु दे नाल छो के, गुरु की विचार नूं अपने मन में धार के।
ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਥੈਂ ਥੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨ ਭਾਉ ਨਾ ਦਰਸੈ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸੈ ਨਾ ਪਰਸੈ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਸੰਸੈ। ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵ ਸੰਸੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਗਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਢ, ਇਹ ਗੱਠ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਆਪਣੀ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥੈਂ ਥੈਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਰਤੀਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਭੋਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਿਸ ਕੀ ਨੈਫਲ ਜਾਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਫਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਬੀਰ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਹਿਫਲ ਹੈ ਸੇ। ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ, ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ। ਨਹਿਫਲ ਸੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੰਢ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਠ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੀ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਲਓ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਵਿਦਾਸੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਉਹਨੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮ ਕੁਛ ਤਹਮ ਕੋਹਿਆ ਪੁਰ ਫਿਰਤ ਕਿਆ ਆ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤਮ ਮਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ। ਕਿ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਕੋਹਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਰਤਾ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਚਮਾਰ ਨੂੰ, ਜਲਾਹੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਕਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਝੱਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ।
ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ, ਮਦ। ਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਦੂਸਰਾ ਸਾੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ, ਮਦ, ਮਤਸਰ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆ, ਭਰਮ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪੰਚੋਂ ਮਿਲ ਲੁੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਤੇ ਬਚਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬ ਹੈ ਨਾਨਸ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਹਮ ਵੱਡ ਕਵ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਵੱਡ ਕਵ ਕੁਲੀਨ, ਕੁਲੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਮ ਵੱਡ ਕਵ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਵੱਡ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਵੱਡ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫੇਰ ਭੜਕੇਗਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੰਗ ਗੁਸਾਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਦਵਤਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰੰਗ ਗੁਸਾਈ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁੰਝੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਗਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਰਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਤਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ, ਮੈਂ ਗੁਰੰਗ ਗੁਸਾਈ, ਮੈਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਗੁਰੰਗ ਗੁਸਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ, ਮੈਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਠੇਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚੋਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਾ ਬਣੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਸ਼ਬਦ, 2.5 ਅੱਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਧੂ। ਜਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਪੰਡਤ, ਤੂੰ ਗੁਰੰਗ ਗੁਸਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਡਤ, ਤੂੰ ਗੁਰੰਗ ਗੁਸਾਈ, ਤੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਰੀ ਲਾ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਤੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਹਾਂ, ਸੂਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਨਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਨਸ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੂਲ ਪਰੈ ਜੈਸੀ ਬੌਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਰ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ। ਐਵੇਂ ਬੌਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਮੋਹੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਉਸ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਮੋਏ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।